ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟିର ମେମ୍ବର ମାନେ अलंकार स्थानांतर कर सारिबा परे मंदिर बाहर को आसिचंती जस्टिस विश्वनाथ रथ होचंती ए कमिटीर अध्यक्ष। आज जो सूचना गणमाध्यम को दिया जायछि से सूचना अनुसार कौन प्रकार सुड़ंगर संधान कमिटीर सभ्य माने करि पारिले नाही। भीतर रत्नभंडार और बाहर रत्नभंडार बाहर आउ कौन जगार से किसी कोठरी थिबार संधान मिलला नाही। किंतु जदि सरकार चाहिए ए संपर्क में नुआ एसओपी तैयारी करिवे और सरकार अनुमति देले ए संपर्क में पुनः जांच बा पुनः तदंत करा जाय पुनः जांच करा जाय परिबो ए संपर्क में जस्टिस विश्वनाथ रथ आज सूचना दैछन। सुत विनोद रंजन आपण कहिथिले गोटे सुरंगर कथा आपण कहिथिले आउरी 7टी रत्न भंडार अछि आपण आपन दाबी रे वर्तमान पर्यंत ए दाबी कायम रही ना रत्नभंडार कमिटीर जे अध्यक्ष ए संपर्क में सूचना देला परे आपण संतुष्ट अछन। मु जहा कहिछि सेथरे मु 100% कायम अछि। एई जो कमिटी की पठा जाइथिला ताकू कोन पई पठा जाइथिला केवल भीतर रत्नभंडार रो अवस्था देखि अलंकार गुड़ाक स्थानांतरित कले से रूम टा रिपेयर हबो एवं जो सुडंग जहाँ ना होचे सुडंग से सुडंगटा जहाँ घरे से राजा घरे हो कौन से दुर्गरे हो सुडंगटा सब बेले लुकायित अवस्था रखा जाई थाए। सुडंगटा जदि समस्त की देखा जीवो ताले चोर शत्रु तो पशि जिवे ता भितरे आ से सुडंग बाटे राजा कौन करिवो। सुडंगटा सब बेले आम साधारण चक्षुर अगोचर रे सेटा रुचिक रही थाए। तेणु एमाने तो दायित्व प्रमाण मिलुनी कमिटी तो आखिरे किछि देखि पारलेनी तेणु कोन करा जीवो आखिरे सेना पढिले आमे अनुसंधान करिबा आखिरे तो किछि करूनी। आखिरे पढ़ा गले जदि आम सुडंग को खोजा उद्देश्य रे जिबा ताहले ए सकाळ 9टा रु संध्या जाए आम सुडंगटा को खोजी थांते किंतु सेमानकर तो फोकस रहिला केमिति अलंकार गोटे संध्या सुधा स्थानांतरित हबो तेणु सुडंग तक तेणु मु कहया कथा सुडंग जदि नाही मोर गोटे सिंपल मनोरंजन बाबू सिंपल प्रश्न जदि सुडंग नाही ताहले जेते जेते थर आक्रमण पुरी मंदिर उपरे हेइची ठाकुर कुआडे जाउथिले कु पटे जाउथिले एवं जेते जेते थर आक्रमण हेइची किछि लुंठन संपत्ति लुंठन रो हिसाब अछि कि विशेष नाही। बहु समय से सेमती फेरीचंती रत्न सिंहासन ठाकुर को पाई नांती एणे आकु भी पाई नांती से फेरी जदि से सब लुंठन कर नहीं थाते ताहले आज आम रत्न भंडार खोलिया को जाऊ नथांते आमर अलंकार किछि नथांता 17 थर आक्रमण कर किछि कम आक्रमण ताहले जदि सुडंग नथिला ठाकुर कु रास्ता देकी बाहर को गले आग पटु पूर्व पटु शत्रु माने पशुचंती मंदिर भितरे सुडंग अछि सुडंग को खोजिया को आमे सेही मानसिकता रे मंदिर भितरे पसिया पड़िबो। इट इज अनदर जॉब फॉर द गवर्नमेंट दे शुड असाइन ए पर्टिकुलर जॉब अगेन फॉर ए फ्यू पीपल जो माने सुडंग खोजिबे ता छडे पर मु रत्न भंडार भितरे सुडंग कोठी अछि सेटा तो मु रत्न भंडार भितर को भाई जाइनी कहि परिबिनी किंतु जो सुडंग नाही कहा जाउची सुडंग अछि माने मु काई कहूची आपण गोटे उदाहरण पई कहूची मु आकु तर्क रे काटुनी। आम पुरी रे क्रिया जोगर आश्रम अछि जोगानंदकर पुराना घर एकदम पुराना घर मु जे जने क्रिया देखि मु से आश्रम जाईची मु अनेक थर गला पर हटा देखिली माने कांथ से रूम रे कांथ गोटे झरका अछि से बहुत दिन खोलाइनी मु कहला रे झरकाटा खोले पवन आसंता सेठी जो स्वामी थिले कहले नाइ सेटा खोलंतुनी मु कहली काई कि मु एका थिली कहले आपण जानिया को चाहते मु कहला से झरकाटा भाई गोटे रूम भितरे झरकाटे से झरकाटा खोला को देखला को तळु को सुडंग अछि 8टा पहाच तळे अंडरग्राउंड रे गोटे पूरा कोठा गोटे रूम अछि मु कहले एटा काई कि ना ता भितरे ध्यान करा जाए माने आगो अन्य साधु माने से ताबते ध्यान करथले किंतु जदि आपण झरका खोलिबेनी आपण जानि परिबेनी ता भितरे गोटे रूम अछि बोली एग्जैक्टली रत्न भंडार भितरे जो सुडंग कथा कहैची एटा तो रवि नारायण मिश्र कहचंती 1978 रे गला बेले से बुढ़ा लोक काई मिछरे कोन गोटे गप कहइबो कहइबोनी एक तापरे जो कहूथी ए जो हमर 1926 रे जो गोटे पारा मरिथिला जो पोसीथिला दैट वाज आल्सो ए फैक्ट
ଆଉ ମୁଁ ତ 1926 ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲି, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ କହିବା କଥା 1926 କଣ ଥିଲା ଶୀତ ବିରୋଧ ରଞ୍ଜନ? ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାତ, ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖାଗଲା, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଶିକାରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଠାଗଲା, ହାତରେ ତାକୁ ମଶାଲ ଧରେଇ ଦିଆଯାଇକି ସେ ଲୋକଟିକି ବସେଇ ଶିକା ଉପରୁ ଛଡା ଗଳା, ସେ ଲୋକଟି ତଳକୁ ଖସିଲା, ଉପରୁ ଦୌଡ଼ି ଧରା ଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଦେଖାଲା ସେ ଶିକାଟା ହାଲକା ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଲୋକଟା ଥିଲା, ଓଜନ ଥିଲା, ହାଲକା କାହିଁ ହେଲା? ପୁଣି ଟେକା ହେଲା ବେଳକୁ ମଶାଲ ଲିଭି ଯାଇଛି, ସେ ମଣିଷଟି ଆଉ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ସେ ମଣିଷ ତା ଭିତରେ କୁଆଡେ ଗଲା, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ତାର କିଛି ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 3ଟି ମୃତ ପାରା ସେ ଶିକା ଭିତରେ ଥିଲେ। এইটা তো 1926 କଥା। এই 1926 କଥା ତ ମୁଁ ଯାଇନି କି ଜନ୍ମ ହେଇନି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କଥା, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଏ କଥା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାରା ବାହାରିବା କଥା? এইଟା ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର 1978 ଗଲାବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ। ଖାଲି କହିନଥିଲେ, କହିଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କମିଟିକି ପଚରା ଯାଇପାରିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ କାନ୍ଥରେ ଯୋଉଟା ବଡ ବଡ କୁଆଡେ କଣା ଅଛି, ଯେମିତି ଏକ୍ସଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ ଲଗାଯାଏ ହେଲା, ଏବଂ ସେ କଣା ବାଟେ ସାପ ମାନେ ଯେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ବା ପିଠିର ପେଟର ଦାଗ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ମାନେ କେହି ଗୋଟେ ସରୀସୃପ ତା ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ପଚରା ଯାଇପାରିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟିଏ କଣା ଅଛି କି କାନ୍ଥରେ, এইটা ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିପାରିବା, କାରଣ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁନି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ପୁରା 100କୁ 100 ବେଦର ଗାର ତାହା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ମୁଁ ଯେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର କୁର୍ମବେଢା ପାଖରେ ଯୋଉ ବଳି ବାମନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଯାହା ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଏଇ ଯୋଉ କମିଟି ବାଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଏନେ ଦେଖିପାରିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗକୁ 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ବୋଲି। ତା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଗଛ ଲତା ଉଠି ଯାଇଛି, ସାପ ସରୀସୃପ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା କାହିଁକି ଥିଲା? ଫେରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଦୌ ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫଲ୍ସ। ଇଏ କିଛି ନ ଜାଣିକି କହିଦେବାଟା ଭାରି ବଡ କଥା। ସେଣିକି ସିଏ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବସିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେଣିକି ସେ ଜଜ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଅଛି, ମୋର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଫେରେ କାହିଁ ଅଛି? ଯଦି ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ରତ୍ନ ରଖାଯାଇଛି, ତାର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ କଣ ସେତେବେଳର ରାଜା ଏତେ ବୋକା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିବ? କାଳେ ବହିଃଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କିଏ ଆ ଭିତରେ ପଶି ଆସିବ, ଆଉ କୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡାକ ଆମେ ନେଇଯାଇପାରିବା ବାହାରକୁ, ନିଶ୍ଚୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ। ଏବଂ ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ଏଇ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରୁ, ଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟା ଖୋଲାଗଲା, ସେଥିରେ ହୁଏତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ କାଢି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ସେ ଟୋଟାଲ ରୁମଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ବି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଥିବ, ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ, ଯେମିତି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେଟା ବ୍ୟବହାର ନହେଲା ପରେ ଧୂଳି ଧୂସରିତ ପଥର ଢିମା ପୁଚି ସେଟା ପୋତି ହେଇଯାଇଥିବ, ତାକୁ ଖୋଳିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ବଡ ଗାତ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ସେମିତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେହେତୁ ଗୋଟା ଖୋଲା ଯାଇନି, ବ୍ୟବହାର ହେଇନି, ହୁଏତ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗଟା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ହୁଏତ ଟିକେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ବା ପୋତି ହେଲା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ମୁଁ କହିବା କଥା, ଏଇ ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାର କାଢି ଦିଆଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରିପେୟାର କଲା ପରେ ରଖାଯିବ। ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡାକୁ ରିପେୟାର କରିବ, ସେତିକି ବେଳେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ଚାହିଁବେ, ଏଇ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପ୍ରତିଟି କାନ୍ଥ ଆଉ ଚଟଣାଟକୁ ଆଉ ଥରେ ତଦାରଖ କରିବ। କୋଉଠି ଆଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନସିକତା ଆଗୁଆ ରହିଯାଉଛି, କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ସେଇ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଖୋଜିବେ, ନା କିଛି ଅଛି, ଆକୁ ଭାବିକି ତନ୍ନ ତନ୍ନ, ଯଦି ନ ବାହାରିବ ନାଇଁ, ଯଦି ନ ବାହାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କରାଯିବ? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜା କହୁଥିଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାହାରେ ଆହୁରି 7ଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କମିଟି ମୁଁ କହୁଥିଲେ ସେଭଳି କିଛି ସୁରାଗ ସେମାନେ ପାଇଲେନି, ଆଉ କିଛି କୋଠରୀ ଥିବାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଖିରେ ତ ଦେଖିପାରିବେନି, ମୁଁ ତ କହିଲି ସିଏ ବାକି 6ଟା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମାଟି ତଳେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ପୁରା ସେଇ ବଳି ବାମନ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଯାଏ,
ମାଟି ତଳେ ସେଗୁଡା ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ତ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ କୋଉଠି ତାକୁ ତ ଖୋଜି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡିବ କଣ? ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କଣ ସାତଟାକ ଭଣ୍ଡାର ପଡିଯିବ? ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମରେ ବସିବେ, ମୋର କେତେଟା ରୁମ ଅଛି କଣ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ? ଦେଖିପାରିବେନି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ସହିତ ଟୋଟାଲ ଘରଟା ବୁଲିକି ଦେଖିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି। ଆକୁ ଉଡେଇ ଦେଲେ ହବନି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଜୟ କରିକି 16ଟା ହାତୀରେ ଆଣିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ମାନେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛି ଅଚଳାଚଳ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ଗଦେଇ ଦେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ 800 ବର୍ଷର ରାଜା ରାଜୁଡା ଶାସନ, ଏତେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଇଏ କଣ 5ଟା ସିନ୍ଧୁକ ଆଉ 6ଟା ଆଲମିରା ଭିତରେ ଏଗୁଡା ରହିଯିବ? ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାର ତ ଆହୁରି କୋଠରୀ ଅଛି। ଆହୁରି କୋଠରୀ ଅଛି ବୋଲି ଆକୁ ଆମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ର ବାଟ କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଟ ମାନେ ଆପଣ ହିମାଳୟର ଏଭରେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଚଢିବେ, ପଚାରିବେ ବାଟ କଣ? ଆପଣ ହିମାଳୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ସେଠାର ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଉପରକୁ ଯାଇ ହବ। ସେମିତି ଆଗ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଇଏ ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଇଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆକୁ ଟିକେ ଆମେ ଆ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଛଡାଯାଉ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଜ କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେବ ଏଇ ଯୋଡିଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଛଡା ଆଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି କି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତ ରଞ୍ଜନ ଆକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ? ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଲିଖିତ କିଛି ନାହିଁ। ଲିଖିତ ବି କେହି କହିପାରିବେନି। ପିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିପାରିବେନି, କି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିପାରିବେନି, କି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିପାରିବେନି, କେହି କହିପାରିବେନି। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଏଗୁଡା ସବୁ କାଳକ୍ରମେ ମାନେ ଏଇ ଇତିହାସକୁ କେବଳ ପଢି ରାଜା ଏତେ ଥିଲେ, ଏତେ ଏତେ ଜୟ କରିଥିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣି ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଏତେ ଏତେ କୁଢ କୁଢ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଥିଲା, ସିଏ କଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ 5ଟି ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ରହିଯିବ? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏ ଦୁନିଆ ଗୋଦା ଗୋଦା ସେ 16ଟା ହାତୀ ଉପରେ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଲିଖିତ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖେଇ ପାରିବେନି, ଇଏ ବହୁ ବର୍ଷର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇତିହାସ, ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାଜା ମାନେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି, କୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିବା ଜରୁରୀ, ଯାହା ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। ଯଦିଓ ସେଭଳି କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସେଭଳି କିଛି ରେଫରେନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ଗୁପ୍ତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବାହାରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ଏଇଟା ସିଓର ସିଓର। ଏମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆହେଇଛି କେବଳ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଜିନିଷ କାଢିବେ, ସେଠୁ ରିପେୟାର କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ମନ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କମିଟି ହବ, ଯୋଉମାନେ କେବଳ ଆଉ କେତେଟା ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ତାକୁ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ବାହାରିବ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ଇତିହାସକୁ ପଢିଲେ ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁଛେ, 1300 ଶତାବ୍ଦୀରୁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲା କୁଆଡେ? ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଆ ଦେହରେ ରଘୁନାଥ ବେଶର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଅଛି ତ? କାରଣ 1905 ରେ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୀତବିଦ ରଞ୍ଜନ? ହଁ, କାରଣ ବୋଧହୁଏ 1905 ନାହିଁ, ବୋଧ ହୁଏ ରଘୁନାଥ ନାହିଁ। ବେଶର ଅଳଙ୍କାର ନାହିଁ। ଯଦି ଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ସୁନାବେଶ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଉଛି, ରଥ ଉପରକୁ ଆସିକି ଅଛି ବୋଲି ହଉଛି, ଯୋଉଦିନ ଏଗୋଟା ଚୋରି ହେଇଯିବ ରଥ ଉପରେ ବି ସୁନାବେଶ ହେଇପାରିବନି। ଠିକ ସେମିତି 1905 ରେ ଶେଷ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଇଥିଲା। ରଘୁନାଥ ବେଶରେ ଆର 3 ଗୁଣା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। 1905 ପରେ 119 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକି ରଘୁନାଥ ବେଶ ଆଉ ହେଇନି? କିନ୍ତୁ ତିଥି ପଡିଛି। କାହିଁକି? ଏଇ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭିତରେ ଆସିବ, ହୁଏତ ରଘୁନାଥ ବେଶର ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହେଇଛି, ବାଟମରଣା ହେଇଛି ବା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସେଇଟା ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଏମାନେ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, 1962ରେ 3ଟି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ହେଲାନି ଏବଂ ସାପର ସୁ ସୁ ଗର୍ଜନ ଶୁଭିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ରଘୁନାଥ ବେଶ କାହିଁକି ହଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା କୋଉଠି ଲେଖା ଯାଇଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଭୂତ ରଞ୍ଜନ? ଆଜି ସାପ କିଛି ମିଳିଲାନି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସାପ ମିଳିଲାନି, ଠିକ ଅଛି।
କଣ ସାପ ଏମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସାପ ମିଳିଥାନ୍ତା କିଛି ମାନେ ଅଛି? ସେମିତି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଆଗରୁ ଯେ ବହୁ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ରହସ୍ୟ ହେଇ ରହିଯାଏ ତା ପଛରେ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଗୁଜବ, ଲୋକ କଥା, କାନକୁ କାନ କଥା ସବୁ ଯୋଡି ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ଅନେକ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ଜେଜେ ମତେ କହିଥିଲେ 1962 ମସିହାରେ 3ଟି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଖୋଲା ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଜେଜେ ତ ମରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ତ ଏମିତି କେହି ପଚାରି ପାରିବେନି ସିଏ ସତ କହିଥିଲେ ମିଛ କହିଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସମ୍ପସନ କଥା, ଆନୁମାନିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପରେ ଆଉ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକ ଖୋଲିକି ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ଆଉ ତ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ କି ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କୌଣସି ଯଦି ଏଇଟା ପ୍ରକାର ରେଫରେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁନି, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନା ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କରେ। ନା ଏକ ତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛପା ଆକାରରେ ବାହାରିଛି ଗୋଟିଏ, ମାନେ ସେ ଅତି 48 ପୃଷ୍ଠା 40 ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏଡିଟେଡ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ବହିଟି ବାହାରିଛି। ପ୍ରକୃତ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବ ତାକୁ ଯଦି ଖୋଲା ଯାଆନ୍ତା, ତା ଉପରେ କେହି ଗବେଷଣା କରନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତା। ଏଗୁଡା ସବୁ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଖାଲି ଗୁଲି ଗପରେ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି, ଗବେଷଣା କରିବା, ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ କହୁଛି ସରକାର ସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଗଢିକି ଏଇଥିପାଇଁ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।